सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बधाने देखाय छे क्लियर बोर्ड पर ने मारो अवाज क्लियर संभळाय बधाने? ओके। तमारामांथी कोण कोण केटली केटली माळा करता थया? कोण कोण माळा करे छे? एक थी वधारे हाथ ऊंचो करे। एक अथवा एक थी वधारे माळा करता होय एवा लोको। लेडीज में हाथ थोड़ो ऊंचो करे तो देखाय, अहीं आम करो तमे तो तमारुं माथुं ज देखाय ने। तो बहु लोको ओछा माळा करी रह्या छे। माळा करवी जोईए। माळाथी भगवाननी कृपा प्राप्त थाय छे। माळा ये यज्ञ है। यज्ञ नाम जप अज्ञो अस्मिन। भगवान कहे कि यज्ञ जे छे एमां जप करवा ए यज्ञ ए मारी शक्ति थी थाय छे, एटले ए श्रेष्ठ छे। एमां मृगेन्द्रो नाम मृगेन्द्रा नाम मृगेन्द्र अहम, एटले जानवरों में सिंह हूँ छूँ भगवान कहे है ने। मेरु नाम हिमालयम अहम। तो એટલા માટે દરેક વ્યક્તિએ જપ કરવા જોઈએ। એકચ્યુઅલી પહેલાંના જમાનામાં બધાએ નાના મોટા પાપ થાય ને આપણથી। શું નાના મોટો પાપ થાય? આપણે ચાલતા હોય કીડી મોકળા મરી જાય, આપણી બાઇકમાં બધી જીવાતો અથડાઈ જાય, કારમાં દેડકા નીચે આવી જાય, અને ઘણું બધું આપણો જે વ્યવહાર છે બીજાની સાથેનો એ પણ પાપમય છે। स्वयं अपना पति साथे स्त्रीनो अने पुरुषनो एमनी पत्नी साथेनो जे व्यवहार है ये पण पापमय है हालना युग में। तो ये बधा पापथी केवी रीतना मुक्त थईए आपणे? पहेलाना जमानामां प्रायश्चित हतुं, यज्ञ हता, पंचयज्ञ करवामां आवता। दरेक गृहस्थए सवारमां 1 कलाक आवी रीतना यज्ञ करवाना होय। द्रव्य यज्ञ कहेवाय। शुं कहेवाय? द्रव्य यज्ञ। कलियुग में संभव नहीं द्रव्य यज्ञ, कारण के द्रव्य शुद्ध नहीं। एटला माटे यज्ञ नाम जप अज्ञ अस्मि, एटले दरेक व्यक्तिए जप यज्ञ करवुं जोईए। एटलीस्ट तमे बधा पापथी मुक्त रहेशो। पाप शुं छे? देवुं होय, देवुं आपणी पासे बेंकनुं देवुं होय के बीजा पासेथी उधार लीधेला होय देवुं होय तो शुं थाय? शुं थाय? देवुं नहीं भरीए तो हे जेल में जवुं पड़े, अथवा कोई वखत पेलो कई गुंडा लईने आवे तो मार पण पड़ी जाए। ख्याल आव्यो ने? तो एवी रीते आपणे बधुं सूर्य शक्ति वापरीए, हवा वापरीए, वादळथी वरसाद वापरीए, घणुं बधुं भगवाननुं वापरीए, अने भगवाननी शक्तिथी आपणे खावानुं पचावीए, ए बधुं वापरीए, पण आपणे भरता रिटर्न केवी रीतना भरी शकीए? यज्ञ द्वारा। कोईपण वस्तु यज्ञ द्वारा आपणे रिटर्न करी शकाय। तो ए ऋण पण अदा थाय छे साथे साथे। तो आज आप जोईशुं भगवान शिव की एटले बधाने विनंती है कि यज्ञ जप करो अने तमारा जीवन में जबरदस्त फेरफार पण आवशे। केटली माळा करो छो? कोणे कोणे हाथ ऊंचो कर्यो माळा करवाथी? हाँ, तमे केटली करो छो? 1, तमे 3। केटला टाइमथी करो छो? तमे 6 सेशन में आवेला था 6 दिवस? हाँ, फर्स्ट टाइम आव्या? तमे फर्स्ट टाइम आव्या? ओके। अने 6 दिवस आवेला होय एमांथी कोण माळा करे छे? तमे केटली करो छो? 1 करो छो। तमे
1 થી 2. તમે લેડીઝમાં 2. તમે પહેલી વાર આવ્યા, 6 દિવસમાં આવેલા હતા. બીજું પછાડી કોણ હાથ ઊંચો કરે છે? તમે 1 માળા. આગળ તમે લોકો 16 માળા કરે છે. તમે તો 1 વર્ષથી આવો છો. હવે 1 માળા કરવાથી શું થાય? તમે કોઈને તમે 1 વર્ષથી જે કરતા છે ને, તમે 16 માળા કરે છે, એના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યો તે આપણે જાણીએ. બીજો માઇક આપો. સારું, ચાલો. હા, ઓકે. માતાજી, તમે અહીંયા આવીને બોલી શકો. મિસ્તુ, શું નામ પેલી? ખુશી. ખુશી ખુશી બોલી શકીશ? પેલી બાજુનું માતાજીનું નામ શું છે? કામિની. તમે માળા કરો છો ને, તમે બોલી શકશો કંઈ? જે આપણે તે બોલો. તમને શું ફેરફાર થયો જીવનમાં? બધાની વચ્ચે શરમાય. લજ્જા સ્ત્રી ભૂષણમ. લજ્જા એટલે શરમ એ સ્ત્રીનું આભૂષણ છે. તો આપણે પછી તમે કોઈ પુરુષમાં 1 થી 2 માળા કોઈ કરે છે? 2 માળા. તમે અશ્વિનભાઈ રેગ્યુલર નથી માળા કરતા. 2 માળા કેટલા ટાઈમથી? 6 દિવસે 6 દિવસ આવ્યા. તમને શું લાગે માળા કરવાથી? આવો અહીંયા જરાક 2 તમને જે જીવનમાં લાગ્યું હોય તે બોલો. ખાલી માળા કરવાથી તમને જીવનમાં શું લાગ્યું? તમને શું અનુભવ થયા માળા કરવાથી? માળા તો બરાબર થશે જ નહીં શરૂઆતમાં. 2-5 વર્ષ લગી બરાબર નહીં થાય, પણ તો બી જીવનમાં પરિવર્તન આવતું જાય. શું થાય? આ બાજુ જોઈને બોલો. જરા માનસિક શાંતિ એવું લાગે, એમ ને એમ સારું લાગે. એમ જરા આ લોકોને બતાવતો બોલો. હા, માનસિક શાંતિ લાગે ને એમ સારું લાગે. જરા માનસિક શાંતિ લાગે અને સારું લાગે. બીજું કંઈ નહીં. પહેલાં કેવું હતું? એટલે પહેલાં માનસિક શાંતિ નહીં હતી? હા, જરા મન પેલું અસ્થિર જેવું લાગતું તમને. બીજું કોઈ તમે લોકો બોલવાના છે? લેડીઝ બીજાને પ્રેરણા મળે. તો ઠીક છે. ધીમે ધીમે તમે કરી શકો છો માળા કરીને તમે અનુભવી શકો છો કે આનાથી શું પરિવર્તન આવ્યું જીવનમાં. તો આ ભગવદ્ ગીતાનો 10મા અધ્યાયનો શ્લોક છે. બધા બોલજો. રુદ્રાણામ શંકરાશ્ચાસ્મી વિત્તેશો અક્ષ રક્ષસામ વાસુનામ પાવકશ્ચાસ્મી મેરુઃ શિખિર્ણામહમ. રુદ્રાણામ શંકરશ્ચાસ્મી વિત્તેશો યક્ષ રક્ષસામ વસુનામ પાવકશ્ચાસ્મી મેરુઃ શિખિર્ણામહમ. રુદ્રાણામ શંકરશ્ચાસ્મી વિત્તેષુ યક્ષ રક્ષસામ વસુનામ પાવકશ્ચાસ્મી મેરુઃ શિખિર્ણામહમ. કોઈ એક જેન્ટ્સમાંથી બોલી શકે છે અને કોઈ એક પછી લેડીઝમાંથી બોલશે. કોઈ જેન્ટ્સમાંથી બોલવા ઈચ્છે છે? લેડીઝમાંથી? રુદ્રાણામ શંકરાશ્ચાસ્મી વિત્તેષો યક્ષ રક્ષસામ વસુનામ પાવકશ્ચાસ્મી મેરુઃ શિખિર્ણામહમ. મેં ભગવાન અનુવાદ કહે છે,
હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. યક્ષ અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. રુદ્રો ભાવાર્થ રુદ્રો 11 છે અને તેઓમાં શંકર અર્થાત ભગવાન શિવ સર્વોચ્ચ છે. તેઓ બ્રહ્માંડમાં તમોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવરૂપે પરમેશ્વરના અવતાર છે. કુબેર યક્ષો તથા રાક્ષસોના અગ્રણી તથા દેવોના મુખ્ય ખજાનચી છે અને તે પરમેશ્વરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મેરુ નામનો પર્વત તેની કુદરતી સંપત્તિને લીધે પ્રસિદ્ધ છે. મેરુ પર્વત તમે સાંભળ્યો નહીં હોય, આખો સોનાનો છે. સુમેરુ પર્વત કહેવાય એકચ્યુઅલી, સોનાનો પર્વત. તો ઘણા લોકોને શિવજી વિશે થોડીક બહુ બધી ગેરધારણાઓ છે. એ બધા લોકો એમ જ સમજે કે શિવજી અને કૃષ્ણ એક જ છે. આ શ્લોકના આધારે પણ આપણને એમ લાગે કે શું કહે છે, મેં સમસ્ત રુદ્રો મેં શિવ હું. કૃષ્ણ ભગવાન બોલી રહ્યા છે ને ભગવદ્ ગીતા, તો ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ શિવજી છું. તો આપણે એવી રીતે સમજી શકાય આને. એટલા માટે આપણે, કારણ કે ભગવાન કે મૃગેન્દ્ર નામ અહમ મૃગેન્દ્રો, સિંહોમાં હું સિંહ છું. તો શું આપણે ઘરે સિંહને લાવીને પૂજા કરશું? કરીએ કે શું? સિંહ આપણને ખાઈ જશે. પાંડવો નામ અર્જુનાશ્ચાસ્મી, પાંડવોમાં હું અર્જુન છું ભગવાન કહે છે. તો જ્યારે શ્લોક સમજવાના હોય તેને આગળ શેના રેફરન્સમાં એની પાછળ શું ભગવાન કહેવા માંગે છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. આપણી મનોધારણા પ્રમાણે આપણે શ્લોક સમજી શકીએ નહીં. ભગવાન આમાં શું કહેવા માંગે છે તે આપણે સમજવું જોઈએ. જેમ કે ભગવાન કહે યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યમ જાગૃતિ સંયમી, યસ્યામ જાગૃતિ સંયમી સા નિશા પશ્યતો મુનિ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયનો શ્લોક છે આ, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે યા નિશામ સર્વભૂતાનામ, જેમાં દરેક જીવ સૂવે છે, જ્યારે દરેક જીવ સૂવે છે ત્યારે આત્મસંયમી યાની યોગી જાગ્રત રહી છે. અને યા નિશા સર્વભૂતાનામ, અને એશમ જાગૃતિ ભૂતાની, જ્યારે બધા જીવો સૂવે જાગે છે ત્યારે આત્મસંયમી સૂઈ જાય છે. એટલે જે નાઇટ શિફ્ટમાં જતા હોય એ દિવસે કામ કરે. બધા લોકો જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે વ્યક્તિ નાઇટ શિફ્ટમાં જઈને કામ કરે, બરાબર ને? અને જ્યારે બધા લોકો કામ કરે દિવસના ત્યારે નાઇટ શિફ્ટવાળો સૂઈ જાય. તો ભગવાન શું એવું કહેવા માગે છે કે નાઇટ શિફ્ટવાળો યોગી છે, આત્મસંયમી છે? એવું કહેવા માંગે નહીં. સમજવું પડે ભગવાન શું કહેવા માંગે. લિટરલી મિનિંગ, લિટરલ એટલે શબ્દાર્થ જો જોઈએ તો એનો મિનિંગ આ થાય, પણ વાસ્તવમાં એવો મિનિંગ નથી. ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહેવા માંગે છે કે જ્યારે લોકો ભૌતિક કાર્યોમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે તેમાં યોગી રચ્યો પચ્યો રહેતો નથી, અને જેમાં યોગી રચ્યો પચ્યો રહે છે તેમાં ભૌતિકવાદી લોકો રચ્યા પચ્યા રહેતા નથી. એવી રીતના કહેવામાં. તેવી જ રીતે આ જ્યારે અર્જુન પૂછે છે 16મા અને 17મા અધ્યાયમાં, આ જ 10મા અધ્યાયનો, કે હું તમને 11મા અધ્યાયમાં કે હું તમને કેવી રીતે કઈ રીતે યાદ રાખી શકું, હું તમારું સ્મરણ કેવી રીતે રાખીશું, કેશું. અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે ભગવાનને. તો ભગવાન કહે જ્યારે તું સિંહને જોવે ત્યારે સમજવાનું કે સિંહની અંદર જે પણ શક્તિ છે તે ભગવાન કૃષ્ણને લીધે છે. શિવજીના દર્શન કરે ત્યારે શિવજી જે પણ કાર્ય કરે છે ને શિવજીની તને જે મહાનતા લાગે છે એ શિવજીની અંદર જે શક્તિ છે તે મારે લીધે છે. એવી રીતના ભગવાન અહીંયા કહેવા માંગે છે. मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देव कुबेर हूँ और वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ. सुमेरु पर्वत જે છે 1,00,000 યોજન હાઇટ, આખો સોનાનો છે. આ ધરતીથી બહાર ભૂમંડળમાં આવેલો છે. તો હવે આપણે એટલે વાસ્તવિક રીતે શિવજી શું છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આજે આપણે થોડુંક તત્વજ્ઞાન એટલે કે ફિલોસોફીના આધારે થોડુંક વધારે જોઈશું શાસ્ત્રોના રેફરન્સથી. અને આવતા 2 ભાગમાં છે આ શિવજીની સ્થિતિ. અને આવતા બુધવારે આપણે બધા શિવજીની જે લીલાઓ છે અલગ અલગ ભાગવતમમાં ને એમાં એના આધારે
શિવજીના ભક્તો શું કેવા હોય છે, શિવજી કેટલા શક્તિશાળી છે, એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ભગવાન શિવ કી સ્થિતિ જો ને એક જણ ભગવાન શિવની સ્થિતિ વિષય આજે કયા કયા વિષય આજે અને આવતા બુધવારે બેઉના થઈને ટોટલ 10 વિષય જોઈશું. તમે ત્યાં રહો એ તો ગયો. शिव तत्व क्या है ये જોઈશું આપણે. शिवजी के जन्म का इतिहास क्या है, शिवजी का कार्य क्या है, शिवजी का निवास स्थान कहाँ है, आ 4 पॉइंट આપણે આજે જોઈશું. शिवजी के भक्त कैसे होते हैं ये આવતા બુધવારે જોઈશું. शिवजी कृष्ण की माया से मोहित होते हैं ये આજે જોઈશું, ये 5મો पॉइंट. शिवजी का उपदेश क्या है ये આવતા વખતે જોઈશું. शिवजी किसकी आराधना करते हैं ये પણ આવતા વખતે જોઈશું. शिवरात्रि का रहस्य क्या है ये પણ આવતા વખતે જોઈશું. અને વૈષ્ણવ शिवजी की पूजा कैसे करते हैं તે આજે જોઈશું. એટલે 6 પોઈન્ટ જેવા છે મોટા મોટી, એ આજે જોઈશું. બાકીના 4 પોઈન્ટ આપણે આવતા બુધવારે જોઈશું. शास्त्र में विरोधाभासी कथन और कथाएं क्यों है. जो આપણે અમુક પુરાણ વાંચીએ તો એમાં શિવજી જ ભગવાન છે, શિવજી જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવામાં આવે. આપણે સાથે ઘણા લોકો દલીલ પણ કરતા હોય છે કે અમે જ્યારે પ્રચાર કરવા જઈએ ત્યારે એક પુરાણ લઈને આવે ને કે જો આ શિવજી જ કહે છે હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું. અને અમુક લોકો બીજી પુસ્તક લઈને આવે અને કહે કે દેવી જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને વિષ્ણુ પુરાણમાં વિષ્ણુ ही ભગવાન है એવી રીતના વર્ણન થયેલું છે. અને કૃષ્ણ ही ભગવાન है એવી રીતના ભાગવત પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો હવે આ બધા શાસ્ત્રોની રચના તો વેદ વ્યાસજીએ કરી, ને વેદ વ્યાસજીએ જો રચના કરી હોય તો આવું કથન કેમ કીધું. એક જગ્યાએ શિવજીને મહાન કીધા, એક જગ્યાએ વિષ્ણુને મહાન કીધા, એક જગ્યાએ કૃષ્ણને મહાન કીધા. તો દરેક વ્યક્તિને આ મૂંઝવણ છે. તો આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે વાસ્તવમાં શું આ બધા વિરોધાભાસી કથન છે કે અથવા એને આપણે ગુરુ આચાર્ય અને સાધુ દ્વારા સમજી શકીએ, શાસ્ત્રો દ્વારા. ભૌતિક પ્રકૃતિ કે 3 ગુણ અનુસાર પુરાણ ભેદ આપણે જોયું. એમાં લખેલું છે કે સાત્વિકેશુ ચ કલ્પેશુ મહાત્મા અધિકમ હરેર, રાજસુ ચ મહાત્માકમ અધિકમ બ્રહ્મણો વિદુ, તદ વદગ્નેશ્ચ મહાત્મમ તામસેશુ શિવસ્ય ચ, સંકીર્ણેશુ સરસ્વત્યા પિતૃણા ચ નિગધ્યતે. એમ કહેવાય છે, આ મત્સ્ય પુરાણનો શ્લોક છે કે સાત્વિક પુરાણ જે છે, આપણે જોયું બુદ્ધિના અલગ અલગ સ્તર હોય, 1st ક્લાસ બુદ્ધિ, 2nd ક્લાસ બુદ્ધિ, 3rd ક્લાસ બુદ્ધિ અને 4th ક્લાસ બુદ્ધિ. તો એ બુદ્ધિના સ્તર પ્રમાણે સત્વગુણી જે પુરાણ છે તે 1st ક્લાસ બુદ્ધિવાળા માટે છે, રજોગુણી પુરાણ જે છે તે 2nd ક્લાસ બુદ્ધિવાળા માટે છે, અને તામસિક પુરાણ જે છે તે 3rd ક્લાસ અને 4th ક્લાસ બુદ્ધિવાળા માટે છે. અને એનાથી આગળ સંકીર્ણેશું ને બીજા અલગ અલગ જે છે તેમાં અમુક પુરાણમાં સરસ્વતીનું મહત્ત્વ લખેલું છે, પિતૃઓનું પૂજનનું મહત્ત્વ લખેલું છે. તો એ કેમ, તો આપણે સમજીશું આગળ કે સાત્વિક પુરાણ જે છે એમાં મહિમા કોનો છે, હરિ ભગવાન કૃષ્ણનો. ભગવાન કૃષ્ણનું એક નામ છે હરિ. કેમ હરિ નામ છે ભગવાન કૃષ્ણનું એ કોઈ કહી શકે. ભગવાન કૃષ્ણનું નામ હરિ એટલે છે કારણ કે બધી આપણી ધન સંપત્તિ હરી લે. જેના પર મેઇન કૃપા થાય, સાચી કૃપા થાય ભગવાન કૃષ્ણની, ત્યારે એ બધું આપણું હરી લે. આપણે સગા સંબંધી, પત્ની, બાળકો, ધન સંપત્તિ બધું હરી લે. કેમ? પછી આ ભૌતિક જગતમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ રહે નહીં. એ વિચારે કે હવે મારું કોઈ રહ્યું નથી, મને કોઈ ગણતું નથી, મેં કોઈની પાસે જાઉં તો મને બધા ધૂતકારે છે. એટલે પછી એને એકમાત્ર આશ્રય કોણ રહે? કૃષ્ણ. એક વિશેષ કૃપા. પણ
બીજી એક કૃપા છે ભગવાનની કે ભગવાન એના ભક્તોના દુઃખ હરી લે. શું હરી લે? દુઃખમાંથી દરેક ભક્તોને ભગવાન એના દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવે, એટલે એનું નામ છે હરિ. તો હરિ એ સાત્વિક જે પુરાણ છે એમાં હરિનો મહિમા છે. જ્યારે રાજસિક પુરાણ જે છે એમાં બ્રહ્માજીનો મહિમા છે, અને પણ એમાં હરિની જે બ્રહ્માજીની જે મહિમા છે તેનાથી વિશેષ કોનો મહિમા ગાયો છે? હરિનો. તેવી જ રીતે શિવ પુરાણ જે છે એટલે તમોગુણી પુરાણ છે એમાં મહિમા ગાયો છે શિવજીનો, પણ એનાથી પણ મહિમાવાન કોણ છે? હરિ. એ આ શ્લોકનું વર્ણન થાય છે. અને આ સંકીર્ણ બધા મિશ્ર પુરાણ છે બધા. તો એમાં સરસ્વતીનું મહત્ત્વ છે, અને અમુકમાં પિતૃઓનું મહત્ત્વ છે. તો એ કેમ? ભૌતિક પ્રકૃતિ કે ત્રિગુણ અનુસાર પુરાણ ભેદ. તો આ પુરાણનો ભેદ જે છે એ રજોતમો સત્વગુણને આધારે છે. વૈષ્ણવ નામ તો એ પુરાણ જે છે કયા કયા પુરાણ છે? આપણે એ વખતે જોયા હતા ને, 6 પુરાણ શેમાં આવે? સત્વગુણમાં. 6 ગણ શેમાં આવે? રજોગુણમાં. 6 પુરાણ શેમાં આવે? તમોગુણમાં. વૈષ્ણવ નામ નારદશ્ચ તથા ભાગવતમ શુભમ, ગરુડશ્ચ તથા પદ્મવરા શુભ દર્શને. તો આ 6 પુરાણ જે છે, વિષ્ણુ પુરાણ, નારદ પુરાણ ને ભાગવત પુરાણ, પછી ગરુડ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ ને વરાહ પુરાણ. આ 6 પુરાણ સત્વગુણમાં આવે. સાત્વિકાની પુરાણાની વિજ્ઞાતાની મનીષીભી બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ વૈવર્તમ માર્કદેયમ તથૈવ ચ ભવિષ્યામ વામનમ બ્રહ્મ રાજસાની નિબોધેત. કે બ્રહ્માંડ પુરાણ, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, માર્કદેય પુરાણ, ભવિષ્ય પુરાણ, વામન પુરાણ ને બ્રહ્મ પુરાણ આ રાજસિક લોકો માટે છે. માત્સ્યામ કૌર્મયમ તથા લૈંગમ શિવમ સ્કંદમ તથૈવ ચ અગ્નેય ચ ષેડતાની તામસાની નિબોધેત. એટલે માત્સ્ય પુરાણ, કર્મ પુરાણ, લૈંગ પુરાણ, શિવ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ ને આગ્નેય પુરાણ આ 3 શેમાં છે? આ 6 શેમાં છે? ષડેતાની તામસી નિબોધત. એ છે તામસિક લોકો માટે. હવે આ 6 પુરાણમાં જે અલગ અલગ મહિમા ગાયો છે, અલગ અલગ, તો એમાંથી કયું પુરાણ વાસ્તવિક રીતે આપણને ભક્તિમાં પ્રગતિ કરાવી શકે? કયું પુરાણની વાત આપણે માનવી જોઈએ? તો એ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, સત્વત સંજાયતે જ્ઞાનમ રાજસો લોભમ એવ ચ પ્રમાદ મોહો તમસો भवत ज्ञानम एवच। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान એટલે શું? હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, તે વાસ્તવિક જ્ઞાન સત્વગુણી પુરાણ વાંચવાથી થાય। રજોગુણમાંથી શું થાય? લોભ ઉત્પન્ન થાય। જો આપણે લોભી બનીએ તો પછી આપણને વાસ્તવિક જ્ઞાન થશે નહીં। અને તમોગુણમાંથી ત્રણ વસ્તુ થાય, અજ્ઞાન, પ્રમાદ અને મોહ ઉત્પન્ન થાય। અજ્ઞાન, પ્રમાદ અને મોહ, આળસીપણું, મોહમાં આપણે પડીએ અને અજ્ઞાની રહીએ તો પછી આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ નહીં। એટલે આપણે કયા પુરાણ વાંચવા જોઈએ? સત્વગુણી પુરાણ મેઇન છે। ને સત્વગુણી પુરાણમાં કોનો મહિમા ગાયો છે? હરિનો મહિમા ગાયો છે। ભગવદ્ ગીતા 14.17। હવે શિવજી પાછા જવાબ આપે છે અહીંયા। શું કહે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ કે ત્રિગુણ અનુસાર પુરાણ ભેદ જે છે, પણ કયું પુરાણ માનવું જોઈએ? શિવ શાસ્ત્રેષુ તદ્ગાહ્યમ ભગવત શાસ્ત્ર યોગીવત પરમો વિષ્ણુર્કેશ વિષ્ણુર્વૈકસ તત જ્ઞાન મોક્ષ સાધનમ શાસ્ત્રમ નિર્ણયસ્તે તદન્ય મોહનયન હિ। એ એમ કહે છે કે શિવ શાસ્ત્રના જે એટલે કે તમોગુણી શાસ્ત્રો જે છે, એ શાસ્ત્રનું કથન ત્યારે જ માનવું જોઈએ જ્યારે એ ભગવત શાસ્ત્ર પ્રમાણે એટલે કે વિષ્ણુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે એટલે કે સત્વગુણી શાસ્ત્ર પ્રમાણે એનો મત એક હોય। જો એનો મત એક ન થતો, એટલે ધારો કે આપણે તમોગુણી પુરાણ જે 6 છે એમાં જે વાત લખેલી છે
એ વાત ત્યારે જ માનવી જોઈએ જે સત્વગુણી પુરાણમાં મેચ થતી હોય તો. જો એમાં મેચ નહીં થતી હોય તો એ શાસ્ત્ર નિર્ણય થયો તદન્ય મોહનયન ચ. બાકીની બધી વાત મોહિત કરવાવાળી છે. શું કરવા માટે છે? તો કોઈને પ્રશ્ન થઈ શકે કે આપણે બધા અહીંયા મોહમાં તો પડેલા છીએ અને શાસ્ત્રો પણ આપણને મોહમાં વધુ કેમ નાખે? થાય ને પ્રશ્ન? થાય કે નહીં થાય? તો અહીંયા કહે છે, શિવજી કહે છે પાર્વતીજીને, પદ્મ ભગવાન શિવ કે કાર્તિકેય को कहते हैं स्कंद पुराण में. કેમ એવું કહે છે? કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ ડ્રગ્સનો એડિક્ટેડ હોય તો એને ડ્રગ્સ કેવી રીતના છોડાવે ડૉક્ટર? થોડું રોજ ડ્રગ્સ આપે અને છોડાવતા જાય. એ ઇન્જેક્શન એવા આપે જેમાં થોડુંક ડ્રગ્સ હોય, તો એવી રીતના ગ્રેજ્યુઅલી ધીમે ધીમે એ ડ્રગ્સ એનું છૂટી જાય. તો એવી જ રીતે આપણે બહુ મોહગ્રસ્ત છીએ. હવે એ મોહગ્રસ્ત જે બહુ બધી તમન્નાઓ ભરેલી છે, એ તમન્નાઓમાંથી આપણે મુક્ત કેવી રીતના થઈએ? ધીમે ધીમે આપણી ગુણી તમોગુણી ચેતના છે એ રજોગુણી ક્યારે થાય, અને રજોગુણીમાંથી કે જ્યારે ચેતના સત્વગુણી ક્યારે થાય? જ્યારે અમુક વસ્તુ આપણી કામનાઓ પૂર્તિ થાય ને એમાં આપણને જ્ઞાન થતું થાય. અમુક આપણી કામનાઓ પૂર્તિ થાય, જ્ઞાન થતું જાય. તો એવી રીતના ધીમે ધીમે આપણને વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય. એટલે વાસ્તવમાં એ મોહકારી છે, પણ આપણને ઉઠાવવા માટે. અતિ મોહગ્રસ્ત હોય તેમાંથી ઓછા મોહગ્રસ્ત બનાવે, એવી રીતે. હવે શિવજી એટલે આ વસ્તુ આપણે જોઈ. શું જોયું આમાં? આ 3 શ્લોક દ્વારા શું જોયું આપણે? શું જોયું? કે પુરાણ ભેદ કેમ છે. કોઈમાં શિવજીનો મહિમા છે, કોઈમાં વિષ્ણુનો મહિમા છે, કોઈમાં કૃષ્ણનો મહિમા છે. તો 3 બુદ્ધિના સ્તર પ્રમાણે 3 પુરાણો છે. અને તમોગુણી પુરાણ, સત્વગુણી પુરાણ, રજોગુણી પુરાણ. સત્વગુણી પુરાણમાં હરિનો મહિમા છે, રજોગુણીમાં બ્રહ્માનો મહિમા છે, અને તમોગુણી પુરાણમાં શિવનો મહિમા છે. પણ આપણે તેને જ માનવું જોઈએ. શિવજી કહે છે કે જે સત્વગુણી પુરાણમાં જે વાત લખેલી છે તે આ બાકીના પુરાણમાં મેચ થતી હોય, તે બાકીની બધી જે વાતો છે અંદર, તે લોકોને મોહિત કરવા માટે છે. શું મોહિત કરવા માટે? જે લોકો બહુ મોહિત છે એમાંથી થોડોક મોહ ધીરે ધીરે ઓછો કરવા માટે. હવે શિવજી અને વિષ્ણુ એક જ છે જે આપણે માનીએ છીએ, તો એ શું છે વાસ્તવમાં? નહીં. યસ્તુ નારાયણમ દેવમ બ્રહ્મા રુદ્રાદિ દેવતે સમત્વેનેવ વીક્ષતે સ પાષંડી ભવે ધ્રુવમ. પદ્મપુરાણનો શ્લોક છે. जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता को श्री नारायण के समकक्ष मानता है उसे अपराधी तथा पाषंडी माना जाता है. અને બીજી લાઈન છે એમાં, એ જ પદ્મપુરાણનો શ્લોક છે कि जो मेरे और शिव जी में भेद करता है वो नरक जाता है. કેવી રીતના સમજી શકાય આ વાત? શું કહે છે? જે વ્યક્તિ બ્રહ્મા અને શિવને નારાયણ ભગવાન કૃષ્ણની સમક્ષ ગણે છે, નારાયણની સમક્ષ, તો એ પાખંડી કહેવાય અને ભગવાનથી અલગ પણ નથી. જો કોઈ ભગવાનને, શિવજીને અને વિષ્ણુને ભેદ કરે છે તો પછી એ નર્કમાં જાય છે. આ તો બહુ ભારી થઈ ગયું. ભારી થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું? હે? તો આને હવે આપણે કેવી રીતના સમજી શકાય? એટલા માટે આપણે આને સમજવા માટે શાસ્ત્ર પાસે, આચાર્યો પાસે જવું પડે, શાસ્ત્ર પાસે જવું જોઈએ, સાધુજનો પાસે જવું જોઈએ. તો આપણા બ્રહ્મ સંપ્રદાયના સર્વશ્રેષ્ઠ આચાર્ય કોણ છે? આપણે બ્રહ્મ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ને, તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આચાર્ય કોણ છે? બ્રહ્માજી. કોણ છે? તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે આને કેવી રીતના સમજી શકાય તે. शिवजी और विष्णु में अचिंत्य भेदाभेद समझी नहीं सके. क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पृथक हस्ति हेतो यह संभुताम अपि तथा समुपेत कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी. जिस प्रकार दूध, જેવી રીતે આનો મિનિંગ એ છે, જેવી રીતે દૂધમાં હું નાખે, પેલું છાશ નાખે એને શું કહેવાય? મોળવણ. હે?
જામન હિન્દીમાં કહે, નહીં ગુજરાતીમાં મોણવણ કહે ને, મોરવણ. તો એ જેવી રીતના નાખીએ તો દૂધ શું થાય? વિકાર પેદા થાય એમાંથી. શું થાય? વિકાર. ને બની જાય દહીં. શું બની જાય? તો એ દૂધથી અલગ નથી, દહીં દૂધમાંથી જ આવે છે, પણ એ દૂધનું કાર્ય ન કરી શકે. જ્યાં દહીંની જરૂર છે, દહીંમાંથી કઢી બને, દહીંમાંથી ખીર ન બને, દૂધમાંથી ખીર બને. એટલે દૂધ અને દહીં બે અલગ નથી, એક જ તત્વ છે, પણ સાથે સાથે અલગ પણ છે. કારણ કે દહીંની જગ્યાએ દૂધની કામ આપે, દૂધની જગ્યાએ દહીંની કામ આપે. તો એવી જ રીતે જે શિવ અને વિષ્ણુ એક જ છે, એ બે, કારણ કે વિષ્ણુમાંથી શિવ આવે છે, એટલે બે અલગ નથી. પણ શિવજી વિષ્ણુનું કાર્ય ન કરી શકે કદી. એ આપણે હમણાં આગળ જોઈશું. ખ્યાલ આવી ગયો? આ અચિંત્ય ભેદાભેદ. કોઈ આપણને કહે કે શિવજી શું છે, યસ્તુ નારાયણમ દેવમ બ્રહ્મ રુદ્રાદિ દેવતેન સમત્વેન વિક્ષતે સ पाषंडी भवे ध्रुवम. जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को श्री नारायण के समकक्ष मानता है, उसे अपराधी तथा पाषंडी माना जाता है. तो આપણે શિવજી અને બ્રહ્માજીને ભગવાન કૃષ્ણની સમકક્ષ માની શકીએ નહીં. પછી શિવજીને ભગવાન કૃષ્ણથી એટલે વિષ્ણુથી કે નારાયણથી અલગ માની પણ ન શકાય, કારણ કે એમાંથી જ આવે છે. એટલે બેવ એક દ્રષ્ટિએ એક છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ કહેવાય. એટલે આ બ્રહ્માજી સમજાવે છે. તો હવે આપણે શિવ તત્વ એટલે શું છે, તત્વના દૃષ્ટિકોણથી શિવજી શું છે તે સમજીશું. પણ આને બીજી રીતે પણ સમજી શકાય. ભેદ દરેક અલગ અલગ પુરાણમાં અલગ અલગ મહિમા જે છે, કે ગામની દૃષ્ટિએ આપણે વાત કરીએ તો ગામ, જે આપણું ગામ હોય તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ હોય વ્યક્તિ? સરપંચ. જિલ્લા સ્તરે કોણ હોય? કલેક્ટર. રાજ્ય સ્તરે કોણ હોય? સીએમ, મુખ્યમંત્રી. અને દેશ સ્તરે કોણ હોય? વડાપ્રધાન. તો જ્યારે વડાપ્રધાન કહે છે ત્યારે હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું દેશનો, બધાનો, એમાં બધા આવી જાય અંદર. પણ જ્યારે રાજ્ય સ્તરે વાત કરતા હોય મુખ્યમંત્રી, તે કહે કે હું અહીંયા સર્વશ્રેષ્ઠ છું. જ્યારે જિલ્લા સ્તરે વાત થતી હોય ત્યારે આપણે કહીએ કે નહીં, કલેક્ટર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે ગામ સ્તરે વાત થતી હોય તો એવી રીતે તો આપણે જોઈએ તો આ જે 11 લોક છે, ત્રિલોક, જે ત્રિલોકમાં કોણ કોણ આવે? 7 પાતાળ લોક આવે, ભૂમંડળ આવે, ભૂવરલોક આવે ને સ્વર્ગલોક આવે. ત્યાંમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? ઇન્દ્ર. કોણ છે? ઇન્દ્ર. આખા 14 લોક જે બ્રહ્માંડ છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? બ્રહ્માજી. અને બધા બ્રહ્માંડોને ભેગા મળીને વૈકુંઠ લોકના આધિપત્યમાં કોણ છે સર્વશ્રેષ્ઠ? નારાયણ. તો એવી રીતે આ વાત કહેવામાં આવેલી છે. શિવજી સર્વશ્રેષ્ઠ છે, બ્રહ્માજી સર્વશ્રેષ્ઠ છે, વિષ્ણુ સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને કૃષ્ણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એ રીતે વાત કહેવામાં આવેલી છે. હવે આપણે તત્વની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ. બહુ બધા ફોન આવે છે આજે. હું જરા ફોનને સાયલન્ટ કરી દઉં. 500 રૂપિયા તમારે મારી પાસે લેવા પડશે. તો તત્વ એટલે ગુણ ને સ્થિતિ. જેમ કે આ છે લોખંડ, તો શેના તત્વનું બનેલું છે? તો Fe અણુનું, લોખંડ તત્વનું બનેલું છે ને. તેવી રીતે કૃષ્ણ તત્વ શું છે, વિષ્ણુ તત્વ શું છે, શિવ તત્વ શું છે, જીવ તત્વ શું છે અને શક્તિ તત્વ શું છે, તે તત્વની દ્રષ્ટિએથી આપણે શિવ તત્વ, શિવજીની સ્થિતિ શું છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેમ કે જીવ તત્વ એટલે આપણે બધા જીવ જે છીએ તેમાં 50 ગુણ હોય છે. શિવ તત્વમાં 55 ગુણ હોય છે, વિષ્ણુ તત્વમાં 60 ગુણ હોય છે અને કૃષ્ણ તત્વમાં 64 ગુણ હોય છે. આપણે અહીંયા જોઈએ ડિટેલમાં. જીવ તત્વમાં 50 ગુણ હોય. એ 50 ગુણ કયા કયા છે? તો એ આપણી અહીંયા એક ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નામની બુક છે,
તેમાં આપણે બધા જીવમાં 50 ગુણ પરિપૂર્ણ માત્રામાં હોય આપણામાં, ડેવલપ કરીએ આપણે, તો એ આપણે બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજીનું સ્થાન પામીએ. તો જીવ તત્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ બ્રહ્માજી છે, અને બ્રહ્માજીમાં 50 ગુણ પૂર્ણ માત્રામાં હોય છે. શિવ તત્વમાં આ 50 ગુણ તો હોય જ છે, અને સાથે સાથે આ 5 ગુણ વધારાના હોય છે એમનામાં, જે બીજા બધા સામાન્ય જીવોમાં હોતા નથી. એ અવ્યયી છે. અવ્યયી એટલે શું? આપણે કોઈ વખત બહુ કામ કરીએ તો થાકી જઈએ, અથવા બહુ રૂપિયો ખર્ચીએ તો આપણે ધન સંપત્તિ ધીમે ધીમે ડાઉન થઈ જાય, એટલે વ્યય થયો. ભગવાન એટલે શિવજી જે છે એમાંથી કદી શક્તિનો હાસ થતો નથી, કદી શક્તિનો હાસ થાય નહીં. એવી ને એવી જ એમની શક્તિ રહી, એની પાસે જે પણ ક્ષમતા છે તે એવી નહીં રહી, એવી નહીં. સર્વજ્ઞ છે શિવજી, સર્વજ્ઞ એટલે આખા બ્રહ્માંડમાં કઈ જગ્યાએ શું ચાલી રહ્યું છે એ પણ એમને નોલેજ છે, સર્વજ્ઞ. નિત્ય નૂતનમ એટલે હંમેશા આપણે જ્યારે યુવાનીમાં કેટલા તાજા માજા રહીએ, જ્યારે ઉંમર થાય ત્યારે આપણે થોડાક આળસુ ઢીલા પણ આવી જાય આપણા શરીરમાં. નિત્યનો હંમેશા યુવાન રહે ભગવાન શિવજી. કરોડો વર્ષ લગીને બ્રહ્માંડ ચાલે ત્યાં લગીને પણ શિવજી નાના બાળક જ રહી છે, 20 વર્ષના જ રહી છે. નિત્ય નૂતન. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિત ને આનંદનું એમનું સ્વરૂપ છે. એમને બધું નોલેજ છે અને આનંદમય છે, કદી દુઃખમાં તમે એમને જોશો નહીં. સર્વયોગ સિદ્ધિ એમનામાં હોય છે. સર્વયોગ સિદ્ધિ એટલે 8 પ્રકારના સિદ્ધિ, 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ હોય ને, એ 8 પ્રકારની સિદ્ધિ એમનામાં સંમિલિત છે. તો એ શિવ તત્વમાં આ 5, જીવ તત્વમાં 50 ગુણ, એટલે આપણે બધા આમાં અત્યારે 1-2 ગુણ હશે. કેટલા? આપણામાં બી 50 તત્વના 50 ગુણમાંના માનો 5-10 ગુણ હશે, પણ એ પણ સૂક્ષ્મ માત્રામાં. જો એમને વિકસિત કરીએ આપણે આપણી સાધના દ્વારા, તો ધીમે ધીમે આપણે આ ગુણ વધતા જાય. પછી આપણે કોઈ ગમે તેમ બોલી દે તો આપણે દુઃખ ન લાગે, આપણે સહનશીલ બનીએ. એવી રીતના ગુણ. તો એવી રીતના 50 ગુણનો જ્યારે વિકાસ થાય ત્યારે આપણે બ્રહ્માજી થઈએ. 5 ગુણ ઉમેરવામાં આવડા 5 ગુણ ઉમેરીએ ત્યારે શિવ તત્વ, એ શિવ તત્વનું બનેલું છે. અને વિષ્ણુ તત્વ જે છે એ 60 ગુણ સંપન્ન છે. એટલે 50 ગુણ આ પ્લસ શિવજીમાં જે 5 ગુણ છે તે, અને પ્લસ 5 ગુણ અહીંયા લખેલા છે તે અચિંત્ય શક્તિ સંપન્ન. ભગવાન શું છે? વિષ્ણુમાં અચિંત્ય શક્તિ સંપન્ન છે વિષ્ણુમાં. એટલે અચિંત્ય, એમના રોમમાંથી બ્રહ્માંડ નીકળે. એક રોમમાંથી શું નીકળે? બ્રહ્માંડ નીકળે. ને બ્રહ્માંડ ધીમે ધીમે બીજ રૂપે નીકળે ને આખું બ્રહ્માંડ બની જાય 14 લોકનું. એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો નીકળે. અચક, આપણી કલ્પનામાં નહીં આવે એવી શક્તિ એમનામાં છે. અચિંત્ય શક્તિ સંપન્ન. વિગ્રહ છે કોટી બ્રહ્માંડ. અચિંત્યમાં બીજી પણ કહેવાય, જેમ કે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે લીલા કહી હતી. શું કહી હતી? એની માના મુખમાં આખું બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા ને દર્શન થયા. કેવી રીતે? મોઢાની અંદર આખું બ્રહ્માંડ દેખાય. આપણે મોઢામાં મૂકીએ એક પૃથ્વીનો ગોળો પણ આપણે નહીં સમજી શકીએ. મોઢામાં મૂકી દઈએ નાનો બનાવીને પૃથ્વીનો ગોળો, તો પણ જોઈને માણસ સમજી નહીં શકે કે આ પૃથ્વીનો ગોળો છે. ક્યાં ભારત છે, ક્યાં લંડન આવ્યું, ક્યાં ઇંગ્લેન્ડ આવ્યું, ક્યાં અમેરિકા આવ્યું. પણ ભગવાન એના મોઢામાં માટીમાં કંઈક ખોલ જોવા દે અને બતાવે તો શું દેખાય? આખું બ્રહ્માંડ દેખાય. એને બાંધવા જાય તો શું થાય? 2 આંગળ છોટું પડે દોરડી. પાછી બીજી મોટી દોરડી લાવે ને ગાંઠ મારીને બાંધે બીજી, તો પણ 2 આંગળ છોટી પડે, 2 આંગળ નાની પડે. એવી રીતના જેટલી રસ્સી હોય ઘરમાં એટલી બધી લઈ આવે તો પણ 2 આંગળ છોટી નાનલું જ પડે દોરડું. તો આપણી કલ્પનામાં નહીં આવી શકે કે આવી રીતના કેવી રીતના થાય. અચિંત્ય શક્તિ. વિષ્ણુ તત્વમાંથી કોટી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે. સભી અવતારો કે મૂળ સ્ત્રોત. આ બ્રહ્માંડમાં જેટલા બી દેવતાઓ છે, શિવજીના પણ એ સ્ત્રોત છે, બ્રહ્માજીના પણ એ સ્ત્રોત છે, દેવતાઓનો પણ એ સ્ત્રોત છે, ને આપણા પણ એ સ્ત્રોત છે. સભી બધા જ અવતારોનો સ્ત્રોત છે. કોણ? વિષ્ણુ. મારને વાલે કો મુક્તિ દેને વાલે. ભગવાન કૃષ્ણ એટલે વિષ્ણુ જ્યારે કોઈને મારે
તો એને મુક્તિ પ્રદાન કરે, આ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત કરી દે. શિવજી મુક્તિ નહીં આપે. તમે સાંભળ્યું હશે કે શિવજી મુક્તિ આપે. કાશીમાં જો મૃત્યુ પામે તો કાશીમાં કેમ મરવું જોઈએ? કારણ કે ત્યાં શિવજી મુક્તિ આપે. હવે એવું આપણે સાંભળીએ છીએ? કોણે સાંભળેલું છે? હાથ ઊંચો કરે. હા, તો એ કેવી રીતના મુક્તિ આપે શિવજી? ત્યાં શિવજી વાસ્તવમાં મુક્તિ નહીં આપી શકે, પણ આપણે શિવજીના ભક્ત હોઈએ અને જો કાશીમાં જઈએ અને મરણ પામીએ તો શું થાય? શિવજીએ આપણા એના ભક્તના કાનમાં બોલે રામ રામ. અને ભગવાન કૃષ્ણ કહે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્તવા કલયમ એ પ્રયાતિ સમદભાવમ નાશ્યત્ર સંશયમ. તો એ વખતે મુક્ત થઈ જાય છે. તો એવી રીતે ભગવાન શિવજી મુક્તિ અપાવે. પણ વાસ્તવમાં એ મુક્તિ આપી શકતા નથી. जीवन मुक्त आत्माओं को आकर्षित करने वाले हैं. जीवन मुक्त એટલે શું? આ જગતનો આ વ્યવહાર ઘણી વખત લોકો આપણે ક્યાંક ગયા હોય ને ક્યાંક મારામારી થતી હોય તો આપણને એની સાથે કંઈ લાગે વળગે નહીં, આપણે એમ સમજીએ ને. તેવી રીતે આ જગતના કાર્યકલાપ જે પણ કાર્યો થઈ રહ્યા છે આ જગતમાં, કોઈ આ કમાઈ રહ્યું છે, કોઈ અહીંયા દોડી રહ્યું છે, કોઈ પત્ની પાછળ પત્નીની સેવા કરી રહ્યું છે, કોઈ દેશની સેવા કરી રહ્યું છે, કોઈ મોટા PhD કરીને નવા સંશોધન કરી રહ્યું છે, ને આપણે બધા દોસ્તારો ભેગા મળીને મોજ મસ્તી કર્યા, એ જગતના કાર્યકલાપ કહેવાય. આપણી ચેતના એમાં ડૂબેલી છે. પણ જે આવી ચેતનાથી મુક્ત થઈ ગયો છે ને જેની ચેતના આ જગતના બધા કાર્યોમાંથી ઉઠી ગયેલી છે, તો એવા લોકોને પણ ભગવાન વિષ્ણુ આકર્ષણ કરાવડાવે. જેમ કે સુક ગોસ્વામી છે ને, નામ સાંભળ્યું છે તમે? હે, કોણ સાંભળ્યું સુક ગોસ્વામીનું નામ? તો એ વેદ વ્યાસના પુત્ર છે. 16 વર્ષ લગીન માના ઘરમાંથી બહાર જ નહીં આવ્યા. કેટલા વર્ષ લગીન? 16 વર્ષ લગીન. એને આ જગત સાથે કંઈ લેવા દેવા નહીં, એક પણ નિસ્બત નહીં. એવી રીતે એમની ચેતના હતી એટલે બહાર જ નહીં આવતા હતા. પછી બહુ બધી વિનંતી કરી વેદ વ્યાસે, ત્યારે બહાર આવ્યા. બહાર આવીને બધું છોડીને ચાલવા માંડ્યા, જન્મીને જ ચાલવા માંડ્યા સુક ગોસ્વામી. જગતની સાથે કંઈ લાગે વળગે નહીં, આ જગતની. પણ ભગવાન સાથે પ્રેમ નહીં હતો. પણ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણનો મહિમા સાંભળે છે વિષ્ણુનો, તો એને આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે એના તરફ. જગત પ્રત્યે આકર્ષણ નથી, પણ વિષ્ણુને જોઈ છે ત્યારે એ પોતે એની તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. તો આ 5 ગુણ વિષ્ણુ તત્વમાં વધારે છે કે જીવન મુક્ત આત્માઓ को भी आकर्षित करते हैं. અને કૃષ્ણ તત્વમાં 64 ગુણ છે. કેટલા? આ 50 ગુણ છે, પ્લસ આ 5 ગુણ છે, પ્લસ આ 5 ગુણ છે, ને પ્લસ આ 4 ગુણ છે. કયા? લીલા માધુરી. ભગવાન કેવી લીલા કરે? રથ ચલાવે. કોનો રથ ચલાવે? કોનો રથ ચલાવે? હે? અર્જુનનો રથ ચલાવે. એકદમ ડ્રાઈવરથી પણ નિમ્ન કક્ષાનું કામ કરે. એની પિતાના ચપ્પલ માથા પર લે. હે? સુદામાના પગ પ્રાસ્ખલન કરે. રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો યુધિષ્ઠિર મહારાજે, તો જેટલા લોકો આવ્યા એ બધાના એઠા પત્તલ ઉઠાવ્યા, એઠી ડીશ ઉઠાવી. તો આવી રીતના લીલા માધુરી કરે. એવી લીલા કરે કે જે એના ભક્તોને આનંદ આપે, એટલે લીલા માધુરી કરે. પ્રેમ માધુરી કરે. શું કરે બીજો? પ્રેમ માધુરી. એટલે એ ગોપીઓ સાથે પ્રેમ કરે, નંદ મહારાજને યશોદામા સાથે પ્રેમ કરે, ગોપ બાળકો સાથે પ્રેમ કરે. અહીંયા જો ગોપ બાળકો સાથે પ્રેમ કરે છે અહીંયા. અને આ જો આ છે ને, આ ભાઈ શું નામ છે? સુદામા. આ સુદામા ને પેલા સુદામા અલગ છે. તો એ એક વ્યક્તિ સમોસા લાવે છે. બધા જાય ગાય ચારવા, તો પિકનિક એટલે બધા ઘરેથી ભાત ભરીને આવે, ટિફિન ભરીને આવે. પછી બપોર થાય એટલે બધા ખાય. તો ખાય તો આ મારી માએ શું ભર્યું? તો પછી ચાખે તો એઠું થઈ જાય. કૃષ્ણને ચખાડે. તમને ભાવે છે? અને કોઈ વસ્તુ ચાખે તો બહુ મધુર લાગે. શું લાગે? મધુર લાગે. તો મોઢામાંથી કાઢીને કૃષ્ણને આપે તો કૃષ્ણ ખાઈ લે. હે, આવી રીતના લીલા કરે. હે ને? પ્રેમ માધુરી. આ ભગવાનને પ્રેમ છે એટલે આવી રીતના ખાય. એક બાળક તો છાશ લાવ્યો અને વિચાર્યું કે આ તો બહુ ખાટી છે, કૃષ્ણને કેવી રીતના આપી શકું, એટલે બધી છાશ પીવા માંડ્યો પોતે, ગોપ બાળક. તો ભગવાન કૃષ્ણ જોઈ ગયા
તો એના મોઢામાં મોઢું નાખીને ચૂસી લીધી. અને આ દ્રશ્ય અહીંયા પછાડી જો આ છે ને આવી રીતના ગોપ બાળકો બધા આવી રીતના ખાઈ રહ્યા છે. અહીંયા ભગવાન આવ્યા, આ બ્રહ્માજી આવ્યા એના હંસ પર બેસીને, અને એ જોઈ જાય, આવું જોઈ એકના મોઢામાંથી છાશ ખેંચીને પી જાય. આવો તો કંઈ ભગવાન હોય એમ વિચારે, હે? પણ એ પ્રેમના લીધે ખાય. પછી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા છે, એ ડિટેલમાં પછી કોઈ વખત કરશું. વંશી માધુરી એટલે ભગવાન કૃષ્ણ વંશી વગાડે અને દરેક વ્યક્તિને આકર્ષિત કરે, દરેક વ્યક્તિ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય. એવી વંશી કોઈ દિવસ બ્રહ્માજી કે શિવજી વગાડે નહીં. જોયું છે કોઈ દિવસ? સાંભળ્યું છે? રૂપ માધુરી, રૂપ માધુરી એટલે ભગવાન એટલા સુંદર છે, એટલા સુંદર છે, પક્ષીઓને પણ આકર્ષિત કરે, ઇવન શિવજીને આકર્ષિત કરે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા અવતરિત થયા હતા ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ રાસલીલા કરતા હતા. તો શિવજીને એમ થયું કે મારે પણ રાસલીલામાં ભાગ લેવો છે. તો હવે એ રાસલીલાના ઇન્ચાર્જ કોણ છે? પૂર્ણમાસી. કોણ છે? પૂર્ણમાસી પાસે જાય છે શિવજી અને કહે છે મારે પણ આ રાસલીલામાં ભાગ લેવો છે, કૃષ્ણ સાથે, કૃષ્ણને મારે એકદમ નજીકથી દર્શન કરવા છે. તો કે નહીં, તમે ભાગ નહીં લઈ શકો, આમાં બધી સ્ત્રી જ ભાગ લઈ શકે. તમે પણ સ્ત્રી રૂપ ધારણ કરો તો તમને ભાગ લેવા દેવામાં આવે. તો કે કેવી રીતે? તો કે આ તળાવ છે, એમાં તમે સ્નાન કરીને બહાર આવો એટલે તમે સ્ત્રી થઈ જશો. અને પછી સ્ત્રી તરીકે જાય, અને શિવજી તરીકે અંદર તળાવમાં જાય, બહાર તરીકે શિવજી સ્ત્રી તરીકે બહાર આવે તો ગોપેશ્વર, શું કહેવાય? ગોપેશ્વર મહાદેવ બને. અને પછી રાસલીલામાં ભાગ લે, રાસલીલામાંથી બહાર આવે, જે સ્થાન પર બેઠા ત્યાં પણ અત્યારે તમે વૃંદાવનમાં જાઓ તો ગોપેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. કોનું મંદિર છે? તો ભગવાન શિવજી કોઈને પણ, કૃષ્ણ ભગવાન જે છે રૂપ એટલું બધું સુંદર રૂપ ધરાવે છે કે કોઈને પણ આકર્ષી શકે છે. એટલે રૂપ માધુરી. તો આ તત્વ ભેદ પ્રમાણે શિવજી માયા કે સાથ રહેતે हैं. दुर्गा देवी કોણ છે? માયા દેવી, ભૌતિક માયા. તો એનો સંગ કરે. પાર્વતી એમના પત્ની છે ને. શિવ શક્તિ યુક્ત સસવ ત્રિલંગો ગુણસ્વવૃત वैकारिष्क तेजश्च तामश्चेष चैत्य त्रिधा. सुखदेव गोस्वामी कही है शिवजी उनकी अपनी शक्ति भौतिक प्रकृति के साथ सदा युक्त रहते हैं. हमेशा 3 गुण थी युक्त रहे भगवान शिवजी. जे संहारक में काम लगे ते मोटे भागे एमां प्रधानत्व कोनु छे? तमो गुणनु. तो आ 3 गुण थी प्रकृति काम करे अने 3 गुणोनो संग करे छे. कोण संग करे छे? शिवजी. कौन करे? शिवजी. एटला माटे शिवजी माया के साथ रहते हैं. एम बी माया साथ एटले के दुर्गा देवी एमना पति छे एटले एनी साथे रही. पण बहुत निर्लेप रहे. अने कृष्ण भगवान जे छे ए 3 प्रकृतिना 3 गुणों जे छे एना करता छे पण एनाथी मोहित थता नथी. पण शिव भगवान कृष्णनी जे माया शक्ति छे, अंतरंगा माया शक्ति, तेना द्वारा शिवजी मोहित थई जाय छे. आ एनुं दृश्य छे. एनी वात छे एवी रीते के बहु लांबी वात छे पण आपणे एक मिनिटमां बतावशुं के ज्यारे समुद्र मंथन थाय त्यारे बहु बधी वस्तु एक पछी एक वस्तु मंथन थता थता समुद्रमांथी बहार आवे. तो एमांथी छेल्ले वचमां झेर आवे बहार. तो झेर आवे, बधी वस्तु ग्रहण करवानी होय, ले स्वीकारवी पड़े जे पण आवे. तो झेर आवे तो हवे विचार के आ झेर तो कोण पीए के? तो शिवजी अव्ययी शक्ति धरावे छे. शुं धरावे छे? अव्ययी शक्ति धरावे. એટલે બધાએ કીધું કે શિવજીને આપણે આપી દઈએ. ભગવાન કૃષ્ણના આદેશ પ્રેરણાથી શિવજી બધું ઝેર ગ્રહણ કરે. ઝેર ગ્રહણ કર્યા પછી એમને થોડા નિંદ્રાધીન થઈ જાય. તો ત્યાર પછી ભગવાન કૃષ્ણ એમાં મોહિનીનું રૂપ લઈને આવે. હવે મોહિનીનું રૂપ શેને માટે? અસુરોને મોહિત કરવા માટે લઈને આવેલા હોય. અસુરો અમૃતનો ઘડો લઈ ગયેલા હોય તો એને મોહિત કરવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ મોહિનીનું રૂપ લઈને આવે. પણ તે દરમિયાન શિવજી સૂતેલા હોય. પછી જ્યારે શિવજી જાગ્રત થાય ત્યારે બીજા બધા દેવતાઓ એમને જણાવે કે ભગવાન કૃષ્ણ મોહિનીનું રૂપ લઈને આવેલા અતિ સુંદર મોહકારક રૂપ હતું. એટલે જેવી શિવજીને ખબર પડે એટલે વૈકુંઠમાં જતા રહે, વૈકુંઠ તરફ જતા રહે. અને ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરે અને ભગવાનને કહે કે મારે તમારું મોહિની રૂપ જોવું છે.
ભગવાન કહે તું મારી માયા દેવી મારી માયા શક્તિ છે, આ મોહિની રૂપ તમે ન જોઈ શકો, તમારા માટે સારું નથી. નહીં, મારે જોવું જ છે. ભગવાન કહે કે સારું, સમય આવે હું તમને બતાવીશ. પછી એક સમય એવો આવે જેમાં શિવજી નંદી પર બેસીને પાર્વતીજીને લઈને જતા હોય, બેઉ જણા નંદી પર બેસીને જતા હોય. ભગવાન ત્યારે લીલા કરવાનું નક્કી કરે કે હું એને મોહિની રૂપ બતાવું. અને ભગવાન મોહિનીનું રૂપ લઈને આવે ને એક બોલ રમતા રમતા આમ જાય તેમ જાય, શિવજી આમ જાય આમ જાય, અને પછી એટલા મોહિત થઈ જાય કે એની પછાડી નંદી પરથી કૂદીને એમની પછાડી દોડે. શિવજી કુબેરનગરમાં, ભગવાન કૃષ્ણ કુબેરનગરમાં જ્યાં બધા સંત ઋષિઓ સાધના કરતા હોય ત્યાં આવીને બેસી જાય, આવી જાય તો પછાડી શિવજી આવી જાય અને ભગવાન બતાવે જો એનામાં શરમજનક દ્રશ્ય ઉત્પન્ન કરે. શું કે જો મોહિત થયા શિવજી અને આ બધા સાધુ સંતો પણ જોઈ ગયા કે ભગવાન શિવજી કેવા સ્ત્રી પછાડી મોહિત થઈને એની પછાડી દોડે છે. પછી દોડતા આગળ જાય ને સ્ત્રીને એને પકડી લે એના બાલથી, મોહિનીને. હા, એ દ્રશ્ય છે. અને પછી એને ભેટવા જતા હોય એટલે તરત જ વિષ્ણુ રૂપ આવ્યું ધારણ કરી લે, અને વિષ્ણુ રૂપ ધારણ કરીને શિવજીને ભાન થઈ જાય. અને શિવજી કે કંઈ નહીં, હું મારા માલિક વિષ્ણુથી જ મોહિત થયો છું ને, એમ કરીને પ્રાર્થના કરે એમને. અને આવી લીલા કરે ભગવાન. એક તો શિવજી મહાજન છે, આવી કેમ લીલા કરી? શિવજી જેવા મહાન વ્યક્તિ આવી લીલા કરે કે સ્ત્રી પછાડી એટલા મોહિત થઈ જાય કેમ? બે કારણસર. શું કારણ હોય? બે કે શિવજી જેવા શિવજી પણ જો મોહિત થઈ જાય તો અગર જો આપણે ધ્યાન નહીં રાખીએ તો આપણી શું સ્થિતિ થાય? ખ્યાલ આવે છે ને? આપણને બતાવવા માટે આવી રીતના લીલા કરે છે. તો શિવજી શું થાય છે? કૃષ્ણની માયાથી મોહિત થાય છે. શિવજી કૃષ્ણ કી માયા से મોહિત હોતે हैं. આ એનો શ્લોક છે. શું કહે છે? ભગવાન શિવને કહા, આ જ્યારે મોહિત થઈ જાય પછી એ પાર્વતીજીને કહે છે. શું કહે છે? હે દેવી, आपने अभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की माया शक्ति का दर्शन किया है. भगवान जीव मात्र के अजन्मा स्वामी है. मैं भी भगवान के मुख्य अंश कला का विस्तार हूँ, फिर भी मैं उनकी माया शक्ति से मोहित हो गया. तो उनका क्या कहना जो माया के पूर्ण अधीन है. આપણે માયાને પૂર્ણ અધીન છીએ. બહિરંગા દુર્ગા દેવીના અંદરમાં આવીએ છીએ આપણે બધા. તો આપણી તો શું સ્થિતિ થવાની? એમ શિવજી કોને કહે છે? પાર્વતીજીને કહે છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ શું છે? આ બધા ત્રણ ગુણોથી પર છે. હરે નિર્ગુણ સાક્ષાત પુરુષ પ્રકૃતે પર સર્વદુર્ગ ઉપદ્રષ્ટામ તમ ભજન નિર્ગુણ ભવેત. ભજન નિર્ગુણ ભવેત એટલે ભગવાન નિર્ગુણ છે. નિર્ગુણ એટલે શું? નિરાકાર નહીં. સાક્ષાત પુરુષ તો આગળ લખેલું જ છે. હરિ સાક્ષાત પુરુષ છે, પણ ત્રણ ગુણો નિર્ગુણ એટલે શું? ત્રણ ગુણો જે ભૌતિક રજ અને તમો ગુણથી પર છે એમ કહેવા માંગે છે. પરંતુ ભગવાન हरि को प्राकृत गुणों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. वो सर्वद्रष्टा सनातन साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम है और भौतिक प्रकृति से पर है. उनकी भक्ति करने वाले उनके भक्त भी प्राकृत गुणों से पर हो जाते हैं. तो भगवान कृष्णની જે ભક્તિ કરે છે, ભગવાન કૃષ્ણ તો પર છે, પણ જે એની ભક્તિ કરે તે પણ ત્રણ ગુણથી મુક્ત થાય. હવે આપણને છે ને આ ત્રણ ગુણ જે છે ને એ કેટલા ખતરનાક છે એ આપણને ખબર નથી. આપણે જોયું તમોગુણી લોકોનો કેવો ખોરાક હોય. જોયું 6 ડે સેશનમાં? કોને કોને યાદ છે? કોઈ પિંડક હોય, દારૂડિયો પિંડક થઈ ગયો હોય, એટલે શું કે નશેડી થઈ ગયો હોય કોઈ વ્યક્તિ, અથવા ડ્રગ્સ લેતો થઈ ગયો હોય, તો એને ખબર છે કે ખોટું કરી રહ્યો છે, એને છૂટવું છે પણ છૂટી નહીં એકતો. તો એ તમોગુણના પ્રભાવમાં આવી ગયેલો કહેવાય. શું કહેવાય? તમોગુણના પ્રભાવમાં આવી એ વ્યક્તિ એટલો બધો દુઃખી થાય, ઘરના લોકોને બી દુઃખી થતા જોઈ, પોતે પણ દુઃખી થતો હોય અને સહન નહીં કરી શકે, એટલે એમાં તડપી રહ્યો કહેવાય. શું કહેવાય? એક તમોગુણના પ્રભાવમાં વ્યક્તિ તડપે છે. એવી રીતે ત્રણ ગુણ આપણને તડપાવે છે. આ તો એક એક્સ્ટ્રીમ લેવલનું મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું તમને, પણ ત્રણ ગુણથી આપણે આ જગતમાં બહુ દુઃખ અનુભવીએ છીએ.
એટલા માટે 3 ગુણ શું છે એના માટે ભગવદ્ ગીતા તમે આપણે જેમ જેમ આગળ વધીશું તો મોટે ભાગના શ્લોક એટલે 14મો અધ્યાય, 17મો અધ્યાય, 18મો અડધો અધ્યાય, આ 3 પ્રકૃતિના 3 ગુણ ઉપર ભગવાન આપે છે પ્રવચન શ્લોકો. એટલે 3 ગુણોથી મુક્ત હોવું બહુ જરૂરી છે, પણ આપણે થઈ શકતા નથી, પણ ભક્તિ કરશું તો થશું. वैष्णव शिव जी की पूजा कैसे करते हैं? જે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાવાળા છે એ લોકો શિવજીની કેવી રીતના પૂજા કરે? કેવી રીતના કરે? જેમ કે ભૌતિકવાદી હોય તો મને હે શિવજી મને આ આપો, મને આ આપો, મને આ આપો, મને આ આપો, સોનાનો મહેલ આપો, મને સારી પત્ની આપો, બધું માંગશે. પણ ભગવાનના જે ભક્તો છે એ કે તમારી જેવો કોઈ ભક્ત નથી. વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ, નિમ્ન ગાના યથા ગંગા. જેવી રીતના નદીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગંગા છે, અચ્યુત નામ દેવા નામ અચ્યુત્યો યથા. જેવી રીતના દેવતાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? ભગવાન અચ્યુત. વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ. એવી રીતના વૈષ્ણવ જે છે બધા ભગવાનના ભક્તો છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? શિવજી. તો જે ભગવાનના ભક્તો છે એ શિવજીને કહે કે તમારી જેવી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ છે તે અમને આપો. તો એ છે આ ભાગવતનો શ્લોક છે, વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ. આગળ બીજી 2-3 લાઈન છે. કયું? નિમ્ન ગાના યથા ગંગા, દેવાનામ અચ્યુત્યો યથા, વૈષ્ણવ યથા શંભુ, પુરાણામ ઇદમ તથા. અને પુરાણોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ભાગવત એ રીતના એ શ્લોક છે. પછી 12 મહાજન છે. 12 મહાજન છે જે વિષ્ણુ યમદૂત બતાવે છે, એમના યમ રાજા યમદૂતોને બતાવે છે. શું બતાવે છે? સ્વયંભૂ નારદ શંભુ કુમાર કપિલો મનો પ્રહલાદો જનકો ભીષ્મો બલિર વયાસકીર અયમ. ભાગવતમનો 6ઠ્ઠા સ્કંદનો 3જા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક. એટલે 12 મહાજનમાંથી એક મહાજન પણ છે સાથે. તો તમે મહાજન છો, મને સાચું જ્ઞાન આપો, મને ભગવાનની ભક્તિ પ્રદાન કરો. એવી રીતના વૈષ્ણવો શિવજીને પ્રણામ કરે. જ્યારે બી શિવજીનું મંદિરે જવાનું જરૂર પડી હોય તો એવી રીતના એ પ્રાર્થના કરશે. શિવજી એક આચાર્ય પણ છે. 4 સંપ્રદાય આપણે જોયા ને, રુદ્ર સંપ્રદાયના એ આચાર્ય છે, વિષ્ણુ સ્વામી કલિયુગના આચાર્ય છે. અતઃ કલો ભવિષ્યતામ ચાત્વર સંપ્રદાયિન શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનક વૈષ્ણવ ક્ષિતિપાવના. 4 સંપ્રદાયમાંના એક સંપ્રદાયના આચાર્ય પણ છે શિવજી. શિવજી કી ઉત્પત્તિ. હવે આ ભૌતિક જગતમાં શિવજીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થાય તે આપણે જોઈશું. એકો વે નારાયણ આસીન ન બ્રહ્મ ન રુદ્રો. પહેલાં જે વિષ્ણુ કે નારાયણ જે છે એની કોઈ ઉત્પત્તિ નથી થતી. શું કહે છે આ શ્લોક? કે જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન નહીં હતું ત્યારે એક જ વ્યક્તિ હતા. કોણ હતા? નારાયણ. બ્રહ્માની હતા, નારદની હતા, કોઈ નહીં હતું. કે અગ્નિ સોમ કોઈ પણ નહીં હતું. એકો વે નારાયણ આસીન ન બ્રહ્મ ન રુદ્ર નાપો ન અગ્નિ સોમો નેમે ધુઆ પૃથ્વી ન नक्षत्राणि न सूर्य. सृष्टि के प्रारंभ में मात्र भगवान नारायण थे, न तो ब्रह्मा थे, न तो शिव जी थे, न तो सूर्य था, न तो चंद्र था, न तो नक्षत्र था. नारायण उपनिषद श्लोक संख्या 4. એટલે સૌર આદિ કોણ છે? ભગવાન નારાયણ. પછી હવે એમાંથી શિવજી આવે. શું કહે? વામમ ગાદ સૃજાદિ વિષ્ણુ, દક્ષિણામ વાંગમ પ્રજાપતિ, જ્યોતિર્લિંગમય શંભુ. તો એમાં એમ કે છે એ જ વિષ્ણુમાંથી, જે સૃષ્ટિના સર્જન પહેલાં જે વિષ્ણુ હતા, નારાયણ હતા, તેમાંથી તેને ડાબી બાજુમાંથી કોણ ઉત્પન્ન થાય? મહાવિષ્ણુ છે, વિષ્ણુ આતા હૈ, વિષ્ણુ આવે છે. અને જમણી બાજુમાંથી કોણ આવે? उन्हीं महाविष्णु के बाएं अंग में से विष्णु की दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा तथा अपनी दोनों भवों के मध्य भाग से ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि होती है. तो आ भौतिक जगतનું સર્જન પહેલ થવાનું હોય પ્રાઇમરી ક્રિએશન. શું કહેવાય? 2 સર્જન થાય છે, પ્રાઇમરી ક્રિએશન અને સેકન્ડરી ક્રિએશન. અહીંયા ઉત્પત્તિ લખેલો શબ્દ છે. શું છે? ઉત્પત્તિ.
કેવી રીતના આ જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે, આ ભૌતિક જગતમાં. તો ભગવાન મહાવિષ્ણુના બ્રહ્મરમાંથી ઉત્પન્ન થાય. એનો હમણાં આપણે આગળ જોઈશું એમનું ક્યાં છે તે. અને ઈસ ભૌતિક જગતમાં આ બ્રહ્માંડની અંદર કેવી રીતના આવે, તો શ્રીમદ ભાગવતમ 3.5.16 એનું વર્ણન છે. પછી વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ છે, પદ્મ પુરાણમાં પણ છે, શિવ પુરાણમાં છે, અને મહાભારતમાં પણ છે કે બ્રહ્માજી જ્યારે સર્જન કરે, જ્યારે મહાવિષ્ણુના પછી એમાંથી ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુ આવે, ગર્ભોદાયક સાઈ વિષ્ણુમાંથી પછી બ્રહ્માજી એના કમળની દાંડી ઉપરથી કમળ ઉત્પન્ન થાય ને એના પર બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે અને બ્રહ્માજીને એના કાર્ય વિશે સમજાવે, ભગવાન જ્ઞાન કરાવે. પછી એ પ્રજાનું ઉત્પત્તિ કરાવવાનું શરૂ કરે. તો પહેલાં 4 કુમારોને ઉત્પન્ન કરે. આ 4 કુમાર છે. એને કહે કે હવે તમે સૃષ્ટિને આગળ વધારો. તો એ કહે કે નહીં, અમે તો નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી રહીશું, અમે સૃષ્ટિ વધારીશું નહીં. એટલે એમને ગુસ્સો આવે. એટલે એમના 2 આંખની ભમરની વચ્ચેથી રુદ્ર ઉત્પન્ન થાય. હા, જો અહીંયા દેખાય છે ચિત્રમાં, એ શિવજી છે. તો પહેલાં ક્યાં થયા? પ્રાઇમરી ક્રિએશનમાં વિષ્ણુના ભ્રમરમાંથી. સેકન્ડરી ક્રિએશન જ્યારે અહીંયા કરે છે આ બ્રહ્માંડની અંદર, ત્યારે બ્રહ્માજીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. શ્લોક પેલો પ્રમાણ શું છે? ભાગવતમ, વિષ્ણુ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, શિવ પુરાણ, મહાભારત. શિવજીનું શું કાર્ય છે? શિવજી આવી રીતના 11 રુદ્ર છે. કેટલા છે? 11 રુદ્ર. અને 11 રુદ્રમાંના એક છે સર્વશ્રેષ્ઠ, એમાંથી શ્રેષ્ઠ રુદ્ર કોણ છે? શિવજી. એ આ બ્રહ્માંડની અંદર. હવે શિવજીનું કાર્ય જો અહીંયા વિષ્ણુ છે. વિષ્ણુનું કાર્ય શું છે? પાલન કરવું. સૌથી ભારે કાર્ય શું કહેવાય? પાલન કરવું ભારે કાર્ય છે ને. કોઈ પણ ધંધો નવો નાખી દેવ તમે, પછી એને મેન્ટેન રાખવો, ચલાવીને આગળ વધારવો, તે સૌથી ભારે કામ. નાખી તો બધા દે, બરાબર ને? તો એવી રીતે આ બ્રહ્માંડનું સર્જન કરીને એનું પાલન કરવું સૌથી ભારું કાર્ય વિષ્ણુનું છે. સર્જન કરવું કામ બ્રહ્માજીનું. ને ભગવાન શિવજી તાંડવ નૃત્ય કરે. શું કરે? બ્રહ્માજીની રાત્રિ આવે, 12 કલાક થાય, પછી બ્રહ્માજીની રાત્રિ આવે એટલે ત્યારે આંતરિક પ્રલય થાય. શું થાય? આંતરિક પ્રલય. ખબર છે તમને? કોને કોને ખબર છે? તે સ્વર્ગલોક સુધીનું બધું પાણીમાં ડૂબી જાય. તો એ વખતે શિવજી તાંડવ નૃત્ય કરે. હાથી જે પહેલાં ગરમી વધારે આ જગતની અંદર, અને પછી હાથીના જેવા બૂંદના પાણીથી આખું બ્રહ્માંડ ભરી દે. એ શિવજીનું કાર્ય. હવે શિવજીની કાર્યની અંદર ભેદ, સ્વરૂપ ભેદ આપણે જોઈશું. એટલે આપણે સ્વરૂપ ભેદ એટલા માટે જોઈએ છે કે અહીંયા જો શિવજી એના પાર્ષદો છે. આ બધા કોણ છે? ભૂત પિચાસ. બધા ભૂત પિચાસ એમના પાર્ષદો, એમનો સંગ કરે બધા. હવે આ શિવજીનું એટલું ભયાનક રૂપ છે. આમ તો શું છે? સાપ રાખેલો છે અહીંયા. શું રાખેલો છે? ગળે સાપ વિતાડે. અને આ ભગવાન કૃષ્ણનું સૌમ્ય રૂપ. તો આપણે પ્રેમનો વ્યવહાર કોની સાથે કરી શકીએ? આ બેમાંથી કોની સાથે કરી શકીએ? કારણ કે શિવજીનું કાર્ય અલગ છે, એટલે આપણે પ્રેમ શિવજી સાથે કદી કરી શકીએ નહીં. જેવી રીતે આપણે પત્ની સાથે પ્રેમ કરીએ, એના બધા જે સગા હોય પત્નીના, તેને આપણે શું આપીએ? આદર આપીએ. શું આપીએ? આદર. તેવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણ સાથે આપણે પ્રેમ કરીએ, પણ એમના બધા જે દેવતાઓ એમનું સર્જન છે, શિવજી એમનું સર્જન છે, તો એ બધા સાથે આપણે શું કરીએ કે દેવતાઓને આદર આપીએ. તો સ્વરૂપ ભેદ છે. ભગવાન કૃષ્ણ સાથે આપણે પ્રેમ કરી શકીએ, શિવજી સાથે પ્રેમ કરી શકાય નહીં. કારણ કે ત્યાં ગયા તો બાજુમાં સાપ રાખે, ગળામાં વીટેલો. આપણા ભૂત પિચાસ કેટલા હેરાન કરે. ભૂત પિચાસની હાથે રહેવું ભારી છે. ભારી છે કે નહીં? એક ભૂત કોઈના શરીરમાં ઘૂસી ગયું હોય તો કેટલો ટહલકા મચાવે કે નહીં? તો આવી રીતે કૃષ્ણ જો આવી રીતના માતા સાથે પ્રેમ કરી શકે, બાળક રૂપે પ્રેમ કરી શકે, પત્ની સાથે આપણે એક પત્ની રૂપે એટલે પત્ની સાથે પ્રેમ કરે ભગવાન કૃષ્ણ, એવી રીતના શિવજી કદી આવી રીતના બાળક રૂપે માતા સાથે પ્રેમ કરતા તમે જોશો નહીં. બાળકોને આવી રીતના ગોપ બાળકો એના મિત્રોને પ્રેમ કરતા તમે કદી જોશો નહીં. એવી રીતના ગોપીઓને સાથે ભગવાન કૃષ્ણ પ્રેમ કરે, એવી રીતે શિવજીને આપણે કદી જોઈશું
નહીં. તો એ ભેદ છે. કેમ સ્વરૂપ ભેદ છે? કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણનું કાર્ય અલગ છે અને શિવજીનું કાર્ય અલગ છે. શિવજી કા કાર્ય શું કરે? તાંડવ નૃત્ય કરે અને પ્રલય લાવે. શિવજી કા વિશેષ કાર્ય શું છે? આ તો એનું ભગવાને સોંપેલું કાર્ય છે મેઇન. અને બીજું કાર્ય એ પોતે સ્વેચ્છાથી સ્વીકારેલું છે. તે શું છે? હંમેશા ભગવાનની કથા કર્યા કરે. શું કરે? ભગવાન કૃષ્ણની કથાઓ કર્યા કરે, રામની કથાઓ કરે. અને એના દ્વારા એમના જે પાર્ષદો છે, કોણ? ભૂત અને પિચાસ, એ એમ તો બહુ સમજી નહીં શકે, પણ સાથે સાથે એમને કથાથી એમનું શુદ્ધિકરણ કર્યા કરે ધીમે 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 ધીમે. અને એમને ધીમે ધીમે દેહ અપાવવાનું કાર્ય કરે. શું કરે? ભૂત પિચાસમાં શું હોય? સ્થૂળ દેહ નહીં હોય, સૂક્ષ્મ દેહ હોય. તો સૂક્ષ્મ દેહને સ્થૂળ દેહ કેવી રીતના અપાવે? શિવજી બધા એના જે પાર્ષદો છે એને સ્થૂળ દેહ અપાવે. ખબર છે તમને? જો અહીંયા શિવજી નંદી પર ફરે. પછી એનું આગળનું કાર્ય તમને બતાવું કેવી રીતના દેહ અપાવે તે. આ કોણ છે? કશ્યપ મુનિ છે. કોણ છે? આ દેહુતિ. દિતિ અને અદિતિ બે છે એની પત્ની. તો આદિતિ પત્ની છે એમના. તો દિતિ પત્ની એક વખત કામ આવું થઈ જાય સંધ્યા સમયે, અને એમ કહે કે મારે તમારો સંગ કરવો છે. કશ્યપ મુનિને કહે. તો કશ્યપ મુનિ કહે અત્યારે ના કરાય. શિવજી ફરતા હોય બધા ભૂત પિચાસને લઈને, અને તારા ગર્ભમાં ભૂત પિચાસને મૂકી દેશે. પણ દિતિ માને નહીં, અને પછી કશ્યપ મુનિ વિવશ થઈને એને સંગ કરે. તો બે એના ગર્ભમાં જીવ પડે. કોણ પડે? હિરણ્યકશિપુને હિરણ્યાક્ષ. એટલા માટે જે પત્નીનો સંગ કે અત્યારે બી આપણે સમાજમાં જોઈએ બહુ બધા લોકો ભૂત પિચાસ જેવા છે, ડરાવે ને લોકોને. બધા છોકરાઓ કેવા ભૂત પિચાસ જેવા છે. કેમ? કારણ કે લોકોને ખબર નથી હોતી કે પત્નીનો સંગ ક્યારે કરવો જોઈએ. તો આવી રીતના ભૂત પિચાસને સંગ. એવી રીતે તમે જો કંસ જે છે, કંસ એને માના ગર્ભમાં કેવી રીતના પ્રવેશે? તો આ ભૂત પિચાસનું એક બીજું બી કાર્ય છે. શું કાર્ય છે? કે જે લોકો ધર્મનું પાલન નહીં કરતા હોય એને દંડ આપવાનું કાર્ય કરે. શિવજીના આ અનુયાયીઓ પાર્ષદો જે છે આ ભૂત પિચાસ તે આપે. આપણે જોઈએ ને મહાકાલમાં બોલે દારૂ ચડાવે કે શું ચડાવે? હે? કાલ ભૈરવ. તો કાલ ભૈરવમાં ભગવાનને આ કે શિવજીનો પ્રસાદ છે. આ બધા કહે ને દારૂ પીવાવાળા એમ કે આ તો શિવજીનો પ્રસાદ છે, એમ કહે કે નહીં કહે? પણ એકચ્યુઅલી એ ભગવાન શિવજીનો પ્રસાદ નથી. વૈષ્ણવ નામ યથા શંભુ. શિવજી કદી દારૂ પીવે, મદિરાપાન કદી કરે નહીં. પણ જ્યારે તમે ભોગ લગાવો શિવજીને, શિવજી એના પાર્ષદોને આપી દે, ભૂત પિચાસને. કોને આપી દે? ભૂત પિચાસને. પછી ભૂત પિચાસનો એઠો કરેલો પ્રસાદ આપણને આપી દે. એટલે આપણે દારૂ જે પીએ છીએ કે મદિરાનું જે પાન કરે છે લોકો, તે શિવ પ્રસાદ નથી. પેલો ભાંગ બી પીવે ને શિવરાત્રિના દિવસે, એટલે શું કે શિવ પ્રસાદ છે એમ કહે ને. પણ ભગવાન શિવજી કદી વૈષ્ણવ નામ યથાશંભુ, સર્વશ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ ચાનો નશો નહીં કરે તો આ ભાંગનો નશો થોડા કરવાના. એ ભૂત પિચાસ પ્રસાદ છે. શિવજી કે રહેને કા સ્થાન, શિવજી કहाँ રહેતે હૈ? શિવજીનું રહેવાનું સ્થાન છે કયું છે? 3 જગ્યા. એક છે હિમાલયમાં કૈલાસ, એક છે સ્વર્ગલોકમાં કુબેરનગર આવેલું છે, ને કુબેરનગરની બાજુમાં કૈલાસ આવેલું છે, અને ત્રીજું છે આ બ્રહ્માંડની બહાર અને આ વૈકુંઠ લોકની વચ્ચે જે ગેપ બને છે તેમાં કૈલાસ આવેલું છે. 3 જગ્યાએ છે. તો આ બ્રહ્માજી પણ કહે છે ગોલોક નામની નિજધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુ તેસુ તે પ્રભાવ નિશ્ચય વિહિતાશ્ચ એન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કે ગોલોક નામની એની નીચે દેવી મહેશધામ, એની નીચે દેવીધામ. દેવીધામ એટલે આ ભૌતિક જગત, મહેશધામ એટલે એ કૈલાસ. જો અહીંયાથી આમ આ બોર્ડર છે, આની ઉપર આમ બધું વૈકુંઠ લોક, આ બધું ભૌતિક જગત. આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાન વિષ્ણુ વિસ્તાર પામતા સદાશિવ બને. સદાશિવમાંથી મહાકાલ ધામ આવડા જે છે
એનો વિસ્તાર જે છે સદાશિવ જે છે વિષ્ણુ તત્વ છે, એમાંથી વિકાર પામીને આ નંદી પર બેસેલા શિવજી છે. અને આ જે સદાશિવ લોક છે તેનું અહીંયા આ ધામ જે છે તે કૈલાસ ધામ. એટલે જે ભ્રમરમાંથી પેદા થાય ને મહાવિષ્ણુના, આ મહાવિષ્ણુના ભ્રમરમાંથી જે પેદા થાય આ શિવજી તે અહીંયા રહે અને પછી આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશે. એટલે અહીંયા જે છે ને આ ઉપર ગોલોક વૃંદાવન, નીચે વૈકુંઠ લોક, આ એની બોર્ડર, અહીંયા શિવજી રહે, આ લાઇટ છે ત્યાં, ખ્યાલ આવ્યો. અને પછી આવા બ્રહ્માંડની અંદર, દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશે તે બ્રહ્માજીની ભ્રમરમાંથી ઉત્પન્ન થાય. હવે આવતા વખતે આપણે આવતા શુક્રવારે, આવતા બુધવારે જોઈશું શિવજી. હવે બધી લીલાઓ છે મોટે ભાગની કે શિવજીના ભક્તો જે છે એ શિવજીની ભજે, પણ એની મનોકામના શું હોય, એની મનોભાવના શું હોય, અંદર શું ભાવનાથી એની ભક્તિ કરે છે મોટે ભાગના. તો એ આપણે આવતા પછી શિવજી કોનું ધ્યાન ધરે છે, શિવજી પ્રચેતાને શું ઉપદેશ આપે છે, શિવજીનો ઉપદેશ શું છે, શિવજી ઝેર કેમ પીધું, શું છે કે એનું? હા બોલો. ધીરજભાઈ આવે છે એમાં? હા. અને પછી રામ ભગવાને શિવલિંગની પૂજા કેમ કરી, આપણે શિવલિંગની પૂજા કેમ કરીએ, તો એ બધું આવતા બુધવારે આપણે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પછી મારી સાથે ચર્ચા કરી શકે છે.